وحدہ والصلاة والسلام علی الذی من لا نبی بعد ولا رسول بعد له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس هذا حدیث حسن صحیح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جائز، پاک، طیب اور حلال مال و متاع کی زندگی گزارنے کے لیے اگرچہ ضرورت ہے، مگر سب کچھ مال و متاع، دولت و ثروت ہی نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین علیہ السلام کی غلامی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تصور، آپ کی محبت، آپ کی اتباع و اطاعت جس خوش نصیب کو مل گئی، دارین کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو گیا۔ خود غرض، پرفتن اور نفسا نفسی کے عالم نے بہت سارے لوگ وہ اپنے دین و مذہب کی پرواہ کیے بغیر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عقیدہ، نظریہ اور دین کو معاذ اللہ اتنی اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں بس جی ایسے ہی ہے، مہنگائی ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے دین سے بیزاری کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان عالی شان سے ذرا اپنے دل کو اطمینان اور تسلی اور تشفی اور یقین کو پختگی بخشیے کہ دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں، بلکہ جس کو اللہ اور اس کے محبوب جل جلالہ علیہ السلام کی محبت مل جائے، سارا کچھ وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، سرکار کا فرمان ہے کہ حقیقی مالداری مال کی کثرت نہیں، پیسے کی فراوانی نہیں، بلکہ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، غنی ہونا، نفس کا غنی ہونا ہی اصل مالداری ہے۔ یعنی جس کا دل، جس کا نفس، جس کا جی بھرا ہوا ہو، مطمئن ہو، غنی ہو، وہ مالدار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ناظرین ہم نے دیکھے ہیں، ان کے پاس بہت سارا پیسہ، دولت تو ہوتی ہے، مگر کنجوسی، بخل اور گری ہوئی حرکتیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا اتنا مال و متاع تو نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے دولت اطمینان، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، سرکار علیہ السلام نے فرمایا دینار و درہم کے بندوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جو پیسے، درہم و دینار کے پیچھے بھاگتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یعنی دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دے، غافل کر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو چھین لے، وہ دنیا مراد ہے، یعنی وہ مردار ہے اور اس دنیا کے طلب کرنے والے کتوں کی طرح ہیں، وہ کتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد عالی شان ہے، سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بے افسر لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ
इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा आपने इस हदीस पाक को अपनी जामिया के अंदर नकल फरमाया है। हज़रत सैयदना नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे ग़ुलाम इब्ने काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो अंसारी अपने वालिद गिरामी से रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, जाने जहाँ हबीब यज़दां रौनक़ो हुस्ने कायनात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िए यानी भेड़िए भी हूँ और हूँ भी भूखे, वो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं। दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करते जितना माल और मर्तबे की हिर्स करने वाला अपने दीन के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह अकबर। और इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ये हदीस पाक नकल करने के बाद आप फरमाते हैं, हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस पाक बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान दुनिया, मालूमता, मर्तबा के हरीस लोग जितना नुकसान दीन का करते हैं। नाज़रीन, आप रोज़ाना तजर्बा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो देखने को दीनदार मजहबी भी होते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत होती है, मालो मर्तबे की जाहो हिरस उनके दिल के अंदर रची बसी होती है, तो उनको कोई दीन के साथ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सरकारी पीर, सरकारी मौलवी ऐसे लोग हैं, माजरत के साथ उलमाए हक और सूफिया इज़ाम, उनके तो हम पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। उलमा रब्बानियीन की मसाये जमीला और उनके जिहाद की बरकत की वजह से आज मस्जिदें आबाद हैं, मदारस आबाद हैं, खानकाहें आबाद हैं। सूफिया और जो हकीकी मशाइख हैं उनकी वजह से खानकाहें आबाद हैं, लोगों के घर आबाद हैं, लोगों के दिल आबाद हैं, लोगों की जबीनें अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हैं। उनकी तो हम खाके पा के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो बनावटी और जो दिरमो दिनार के ग़ुलाम है खुद, तो जो खुद दिरमो दिनार के ग़ुलाम है वो अल्लाह रसूल का ग़ुलाम क्या बनाएंगे अपने मुतअल्लिक़ीन और मुत्तबईन को। नाज़रीन किराम, ये चंद एक अहादीसे सहीहा आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि आज ये हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करें और कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल और यकीन को इतना मजबूत करें कि परिंदे जो सुबह उड़ते हैं बग़ैर प्लानिंग के, भूखे निकलते हैं घोंसलों से, वापस आते हैं तो पेट भर के आते हैं, तो हम तो फिर उसके बंदे हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। और उसने वादा फरमाया है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, ए लोगों तुम्हारा राज़िक भी मैं हूँ, तुम्हारी औलाद को रिज़्क़ भी मैं ही पहुँचाऊँगा। रिज़्क़ देना मेरा काम है और मेरी और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तबा व अतात करना तुम्हारा काम है। आइए अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह हमें अपनी और अपने हबीब की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। मालो मता और मर्तबा की जो अपने अंदर गलत हमने हिरस पैदा की है, इसका कला कमा करने की कोशिश कीजिए। ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र रसूल और साहिब दिल लोग, उनकी मजालस इस हिरस और तमे का इलाज है। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम।